وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 20 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل16 من شهر نوفمبر لعام 19 و2000 بفضل الله عز وجل. كما في سائر ليالي الأحد والاثنين، ننشر المصحف بين أيدينا لنتلو كلام ربنا عز وجل ونتدبره ونذكر أقوال الأئمة المفسرين من هذه الأمة، لنزداد بكلام الله عز وجل بها علما وإيمانا بإذنه سبحانه وتعالى. وقد ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق سورة قريش، ونستفتح هذه الليلة درسنا بسورة أخرى وهي سورة الماعون. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi et dimanche soir afin d'ouvrir ensemble le Coran et de lire ensemble la parole d'Allah Azza wa Jal et de méditer au sujet de ces versets en évoquant la parole des imams de notre communauté pour qu'ainsi nous augmentions notre science concernant la parole d'Allah Azza wa Jal et avec cela notre foi. Grâce à Allah Ta'ala, la semaine dernière nous avons pu conclure la lecture et l'étude du chapitre coranique intitulé Quraysh, et nous passons aujourd'hui à la sourate suivante, sourate Al-Ma'oun. Et comme on a pris l'habitude dernièrement, on va demander à un petit frère de nous lire la sourate. Qum ya Aba Hamza. Avant de commencer, quand on lit le Coran, on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, on dit Bismillahir rahmanir rahim, on lit doucement, pas vite, il n'y a pas de course, et on prononce bien les lettres. D'accord? Et tu embellis au maximum ta voix. D'accord? Allez, vas-y, on t'écoute. Doucement, doucement, doucement. T'es pressé là? Tu vas pas commencer déjà? Doucement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Doucement, comme ça, vas-y. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الطعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون. بارك الله فيك يا بني. فتح الله عليك وجعلك من حملات كتابها العاملين به. طيب, notre petit Adam, il doit faire attention à ses lettres. On voit bien ici le maghribi, le maghrébin. Ne dis pas je on sait. Le maghribi, c'est Fatin Amma. Hein? Pourquoi je dis le maghribi? Parce que le magharba, on a des problèmes avec certaines lettres. Le dal, le dhal, le tha, le da, le va, tout ça, on dit marsnage, pas besoin. Hein? Là, il faut faire attention aux lettres. Très attention aux lettres. Alladhina et alladina, c'est pas pareil. Il faut faire attention aux lettres. Barakallahu fik pour ton effort, pour ta mémorisation, pour ton courage. Allah Ta'ala te récompense et te préserve des yeux des hasidin. طيب, هذه السورة قبل الشروع فيها كعادتنا نذكر الله يرحم والدنا حبيبنا بارك الله فيك وعليكم السلام. شكرا جزاك الله خير. الله يحفظك بارك الله فيك. هذه السورة كعادتنا قبل الشروع في بيان معاني الآية الأولى نذكر تاريخ نزولها. وهذه السورة اختلف أهل العلم في هذا الأمر على 3 أقوال. كيف ذلك؟ مع أن العلماء يقسمون التاريخ إلى قسمين، إما أن يكون مدنيا أو مكيا. لو بدأت بالمكي لكان أفضل. إما أن يكون مكيا وإما أن يكون مدنيا. فكيف
كيف تتقسم أقوالهم إلى 3 أقوال. جمهور أهل العلم على أنها مكية، وطائفة منهم على أنها مدنية، وقالت طائفة أخرى بعضها مكي وبعضها مدني. وهذا الأمر أن يوجد في السورة الواحدة آيات نزلت في حقب من التاريخ مختلفة أمر معروف ومعلوم. فقد تنزل آيات في العهد المكي، وتنزل آيات أخر في العهد المدني، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذه المجموعة من الآيات في سورة واحدة. وينبغي أن يعلم أن الترتيب المعروف في مصاحفنا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى يوم يرث الله عز وجل فيه من على الأرض جميعا، هو كذلك من الوحي. فبعض من لا علم لهم زعموا أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين تصرفوا في ترتيب آيات القرآن وسوره، وهذا طبعا باطل وكاذب وافتراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الآيات تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام، كان يجمع أصحابه المكلفين بكتب الآيات، ثم يقول لهم اجعلوا الآية كيت وكيت بين هاته وتلك. فهو الذي كان يتولى هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا الأمر وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة نقتصر على ذكر الأقوال الواردة في تاريخ نزولها، وسوف نذكر ما يظهر أنه أرجح الأقوال لاحقا بإذن الله تعالى. فالجمهور على أنها مكية، وطائفة على أنها مدنية، وطائفة على أن فيها آيات من العهد المكي وأخر من العهد المدني. Donc avant de rentrer dans la sourate, comme d'habitude, on évoque à quel moment la chronologie de la révélation, à quel moment elle a été révélée. Et les savants, comme vous le savez, on le répète souvent, nous disent que le Coran, que la sourate, que les versets, soit sont mécois, soit sont médinois. Et quand on parle de Mekki et de Madani, on ne fait pas référence à l'endroit, on fait référence à la période. Donc un verset peut être mécois, même s'il n'a pas été révélé à la Mecque. Comme un verset peut être médinois, même s'il n'a pas été révélé à Médine. Donc ce qui compte ici, ce n'est pas l'endroit où le verset a été révélé, mais la période. Généralement, les dernières sourates du Coran sont mécoises. On a déjà vu ensemble comment on reconnaît une sourate mécoise. On va y revenir par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et cette sourate-là, eh bien, on trouve chez les savants 3 avis sur le moment où elle a été révélée. Comment est-ce qu'il peut y avoir 3 avis alors qu'il n'existe que 2 périodes? Eh bien, il y a une partie qui dit, et c'est la majorité, elle est mécoise. Elle a été révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il y a une autre partie qui dit, elle est médinoise. Elle a été révélée après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre partie qui dit, eh bien, il y a une partie de la sourate qui a été révélée à la Mecque, avant la Hijra, et une partie qui a été révélée après la Hijra. Et là, ça nous renvoie à un point important, c'est qu'il existe dans le Coran des sourates, des souars, si vous voulez, dans lesquels on trouve des versets mécois et des versets médinois. Parce qu'il faut savoir que le Coran, il a 2 chronologies. Il a la chronologie de la révélation, c'est-à-dire l'histoire, les dates des versets, quand est-ce qu'ils ont été révélés. Ce tartib-là, ce rangement-là, correspond à la chronologie. Et on a un autre tartib, un autre classement, qui lui, on l'appelle tartib al-mushaf.
C'est l'ordre comme on l'a dans le Coran. Et cet ordre-là, eh bien, beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui ignorent ces choses-là ou bien les connaissent mal. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui veulent pervertir la croyance, le dogme des musulmans. Et bien entendu, ils rentrent pour ça dans ce qu'on appelle des musallamat. Des choses qui sont normalement connues et installées chez tout le monde, sans aucun doute ni problème. Et ouais, on a vu de lui faire un sourire, on ne peut pas lui faire un sourire, c'est pas possible. Et ouais, donc, il y en a qui ont été dire, oui, mais en fait, le Coran qu'on a nous aujourd'hui, ce sont les compagnons qui l'ont compacté et qui l'ont compilé et qui l'ont ordonné. Non, هذا خطأ فاحش من أقبح الأخطاء. C'est une erreur terrible que de dire cela. Terrible. Vous savez, dans les kutub chez les anciens, on a Ad-Dani. Ad-Dani, c'est un grand savant dans le Coran qui fait partie de ceux qui ont écrit beaucoup dans ce domaine-là. Et avant lui, on a aussi Abu Daoud, At-Tayalisi, rahmatullah alayhi. Il a un kitab, c'est le kitab Al-Masahif, dans lesquels justement on rapporte les paroles des Sahaba et des Salaf sur la compilation du Coran. Et parmi ces hadiths-là, on a des hadiths comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, donc il réunissait les compagnons qui étaient chargés de copier, d'écrire le Coran sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il la recevait. Et il leur disait, après avoir dicté ce qu'il venait de recevoir comme révélation, il disait, ces versets que je viens de vous lire, mettez-les entre tel et tel verset dans telle et telle sourate. Donc il y a deux chronologies, deux ordres de tartib. Le tartib de la révélation, c'est une chose très simple, quels sont les 5 premiers versets qui ont été révélés? Mohamed. Hassan, Iqra. Est-ce qu'il existe un mushaf où la première page c'est Iqra? Là, on a le Fatiha. Dans tous les masahifs, on a le même ordre, 114 sourates. La première sourate c'est le Fatiha, la dernière c'est le Nas. Et pourtant tout le monde sait que la première sourate, les premiers versets qui ont été révélés, c'est Iqra. Iqra dans le tartib du mushaf, si je ne me trompe pas, c'est la 94e sourate. Comment se fait-il qu'elle ait été la première à être révélée et qu'elle se retrouve à la 94e place dans le mushaf? Pareil quand on prend le dernier verset qui a été révélé dans le Coran. Selon, parce qu'il y a divergence à ce sujet-là, c'est savant, mais selon l'avis qui paraît le plus, c'est Qawluhu Ta'ala. C'est lequel? Wahad Yarif? Là, c'est pas celui-là. أحسنت بارك الله فيك. هذا الآية التي ذكرتها في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان ذلك 10 أشهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبعد أن يتوقف الوحي في مثل هذه الفترة، وفعلا نزلت آيات بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le dernier verset qui a été révélé du Coran, selon la divergence, c'est dans Surat Al-Baqarah, c'est dans les 280, non, si, dans les 280 et quelques. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Donc c'est dans Surat Al-Baqarah. Et c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des athars de Sahaba radiyallahu anhum qui nous disent que quelques jours plus tard, le prophète il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dans le Baqarah. Donc il y a un ordre de la révélation. Et quand le prophète recevait la révélation, il ordonnait aux compagnons qui étaient chargés d'écrire la révélation de les placer, ces versets-là. On place ces versets-là dans telle et telle sourate, entre tel et tel verset. Donc le placement des versets qui venaient d'être révélés sont eux aussi le fruit de la révélation. Et ni les Sahaba, radiyallahu anhum, ni le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, ne sont intervenus dans cela. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de la part d'Allah azza wa jal
pour le placement de ces versets-là. Donc oui, il n'y a pas de problème chez ceux qui connaissent le Coran, ceux qui connaissent les ulum du Coran, dans le fait que dans une seule sourate, on trouve des versets mekwa et des versets médinois. La haraj, la ishkal, il n'y a pas de problème. Donc ce qawl-là, il est lahu hazun min al-nadar. Donc il a le droit lui aussi à une considération. Maintenant, lequel des trois avis est le plus juste? On ne va pas le dire maintenant, on va le dire plus tard. Quand on arrivera à un verset qui nous permettra de comprendre cette divergence-là, et en même temps on révisera de comment reconnaître, entre autres, les signes qui nous permettent de voir si la sourate elle est mécoise ou médinoise, ou si le verset il est mécois ou médinois. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذه السورة مبدوءة بحرف من حروف الاستفهام وهي الهمزة. والعلماء يقولون أن السور المبدوءة بحروف الاستفهام في القرآن ثلاثة، وهن الماعون والإنسان هل أتى على الإنسان حين والغاشية. فإن قال قائل أين وضعتم الفيل ألم تر كيف فعل ربك، لماذا لم يعدوها مع هذه السور الثلاث؟ قلنا لأن الاستفهام في الفيل إنكاري. على كل حال فالاستفهام يختلف وله أنواع. فهذه السورة مبدوءة بالاستفهام، والمقصود بالاستفهام هنا التعجب. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، كقول الله تعالى مالك يوم الدين، أو قوله تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. هذا لعله لا يستشهد به. أو قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه أي حاسب نفسه. وقال أبو العتاهية رحمه الله تعالى إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. حتى الذين قل حظهم من حفظ الشعر يحفظون هذا البيت لكثرة الخصومات بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال أرأيت الذي يكذب بالدين، فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب. فهذه الآية ظاهرها أنها تخاطب الكافرين والمشركين ممن لا يؤمنون بيوم الحساب. وهذه الآية تدلنا على قوة الارتباط بين الإيمان بيوم الحساب وما يدفعك إلى العمل الصالح. فمدار هذه السورة على ما يسمى بالوازع الإيماني الذي يدفعك إلى القيام بالأعمال الصالحة. فكلما قوي إيمانك باليوم الآخر اشتد اجتهادك في العمل الصالح، والعكس بالعكس. وقد ربط الشارع الإيمان باليوم الآخر مع العمل الصالح في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. مما جاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت إلى غير ذلك. هذه الآية أو هذه السورة ستخبرنا أن الذي ضعف إيمانه بيوم الدين أو انعدم بالكلية سيدفعه ذلك إلى ترك العمل الصالح والقيام بالعمل
الطالح. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولمن يصح أن يوجه إليه الخطاب: ألا تتعجب من هذا الذي يكذب بالدين. استفهام تعجبي. On arrive au premier verset de cette sourate-là, qui commence par un pronom interrogatif. Je dis pronom même si en arabe c'est plus une préposition qu'un pronom. Pourquoi? Parce que en arabe ce n'est pas un nom. Mais dans tous les cas, c'est une question. Et les sourates dans le Coran qui commencent par des questions sont au nombre de 3. Donc celle-ci, il y a l'insan, hal ata ala l'insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Est-ce qu'il est arrivé à l'être humain un instant, un moment, dans lequel il n'était pas une chose qu'on puisse mentionner, évoquer? Et al-ghashiya, hal ataka hadithu al-ghashiya. Est-ce que le récit de l'enveloppante t'est parvenu? Est-ce que? Si quelqu'un nous dit, mais on a aussi hamzatul istifham dans alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu? Et cet istifham-là, il est différent. Même au point où Ibn Ajurrum, dans sa muqaddima, il l'a considéré comme un terme entier. Alam, wahdu. Quand il parle des jawazim. Al-fi'l al-mudari'. Ala kulli hal. Donc c'est une question. Cette question-là, maintenant, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, il y a plusieurs objectifs derrière la question qui est posée. Parce que le but, ce n'est pas qu'on obtienne une réponse. Non. Le but, soit c'est d'attribuer un reproche à celui à qui on s'adresse, ou soit c'est un taqrir, une confirmation, ou soit c'est comme ici, un étonnement, une exclamation. Donc, si on traduisait littéralement, Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din, as-tu vu celui qui renie la résurrection, le jugement, ila akhirih. Mais là, en fait, ce qu'il faudrait plutôt dire dans la traduction, c'est vas-tu seulement t'étonner? Parce que l'interrogation ici, elle vise l'exclamation, l'étonnement. Vas-tu t'étonner de celui qui renie ad-din? Et ad-din, donc, renie, takzib, kazzaba, yukazzibu. Donc c'est l'inverse de saddaqa, ne pas croire. Saddaqa, ça veut dire croire. Kazzaba, ne pas croire. On connaît dedans le kazib, le takzib. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas mutabiq lil waqi'. Ça le kazib en arabe. C'est tout ce qui est contraire à la réalité. Donc quand tu kazzab quelqu'un, tu considères que ce qu'il t'a dit est contraire, n'est pas conforme à la réalité. Ça le takzib. Et nous, pour faire bref, on va dire quoi? Il ne croit pas. Donc, vas-tu t'étonner de celui qui ne croit pas au din? Le mot din, on en avait parlé il y a longtemps, il y a 4 ans, quand on a fait le Fatiha. Lorsqu'on a vu le verset Maliki Yawmiddin. En français, le jour de la rétribution. Le mot din en arabe, il a 2 sens. Soit il signifie la rétribution. Quand on parle de rétribu, c'est donner un tribut, un salaire, en échange d'un acte. Tu es venu chez moi, tu as repeint les murs, je t'ai payé 50 €. Donc ce que jazaituka, je t'ai rétribué. Et on a aussi al-hisab. Ces 2 sens sont mutaqarib, ils sont proches l'un de l'autre. Le jugement. Et on a l'action elle-même. L'action, on l'appelle din aussi. Comme quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Donc on traduira din par religion. En fait, c'est l'action, l'acte accompli. Ou encore, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan. Et quiconque recherche autre que l'islam comme action. Ou encore dans Nur yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Ce jour-là, Allah les rétribuera pleinement pour leur action. Réellement, complètement. La rétribution et le jugement. Dans le hadith
rapporté par At-Tirmidhi, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Kayyis, l'intelligent, le rusé, le futé, Man dana nafsah, celui qui se juge lui-même. Comme il disait Omar radiallahu anhu, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous vous-même avant qu'on ne vous juge. Donc celui qui se juge lui-même, wa amila lima ba'da al-maut, et qui agit pour ce qui viendra après la mort. Et le poète Abu al-Atahiya rahmatullahi alayhi disait Ila dayyani yawmiddin namdi wa inda Allahi tajtami'u al-khusumu. Vous savez, c'est étonnant parce que ce vers de poésie que je viens de vous citer, même les gens qui ne sont pas amateurs de poésie le connaissent. Wa inda Allahi tajtami'u al-khusumu. Ad-Dayyan, les savants ils divergent, est-ce que c'est un nom d'Allah Ta'ala ou non? Ad-Dayyan, c'est celui qui va juger d'un jugement exceptionnel ou qui va rétribuer d'une rétribution exceptionnelle. Ad-Dayyan. Donc est-ce que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal ou pas? Khilaf bayna ahli al-ilm. Après, القاعدة c'est من باب الخبر فهذا أوسع. على كل حال, vers celui qui jugera le jour de la résurrection, nous nous rendons, et auprès d'Allah se réuniront les opposants. Al-Khusum. Toi et moi on se dispute. Ça, beaucoup aujourd'hui. Tu verras devant Allah. Tu verras. On se retrouvera devant Allah et on réglera nos comptes. Et là, ils sortent le fameux bayt. وعند الله تجتمع الخصوم. وفي الحقيقة ما ينبغي أن يقول هذا مسلم. Et en vrai, il ne faut pas que le musulman y vive dans la rancune, dans la rancœur, qui garde dans son cœur une haine envers son frère, au point où il attend le jour du jugement pour régler ce compte avec lui. Comment tu peux vivre avec autant de haine dans le cœur si longtemps? Là, il ne faut pas. La rancune, la rancœur, la haine, si elle reste longtemps dans le cœur, elle ne lui apporte rien de bon. Rien du tout. Et je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que si tu arrives devant Allah Ta'ala, devant ton opposant, et que tu demandes ton haqq, ça aussi c'est un mot qu'on aime bien dire, mon haqq, c'est mon haqq, et que tu demandes ton droit, et qu'Allah te le donne, parce que comment il va te donner ce jour-là, il n'y aura pas de dirham, il n'y aura pas de dinar, il y aura des hasanat et des sayyi'at. Donc si fi'lan ton opposant est mukhti et dans l'erreur, alors soit il te remboursera en hasanat, s'il n'en a pas, tu lui donneras toi de tes sayyi'at. Et à la fin, billah alayk, qu'est-ce qui va se passer? كيف يكون مصير هذا الخصم في الغالب المتوقع? Comment va finir celui-là qui t'a donné ses hasanat? Ou bien à qui tu as donné tes sayyi'at? Comment va finir, billah alaykum? Allez, généralement. Hein, Mourad? Comment va finir? Mal, mais encore. Moufli saywa. Finnar. Finnar. Taïb, qu'est-ce que tu vas gagner toi à ce qu'Allah Ta'ala il punisse ton frère par ta cause? Cette phrase que je viens de dire, elle n'est pas de moi. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a dit, lorsque on lui a demandé de faire dua contre ceux qui lui ont fait du mal, il a dit وَمَاذَا يَنْفَعُنِي أَنَا أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِسَبَبِ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qu'est-ce que moi je vais tirer, moi, à ce que par ma cause Allah il châtie un homme parmi les musulmans? Parce que tu vas le voir plonger en enfer et brûler. Tu vas dire quoi? Shah, shah. Tu vas pas le dire shah. Tu vas même pas le calculer. Ce jour-là, toi, ce qui comptera, c'est ta tête, c'est ta peau. Hein? Ce jour-là, chacun d'entre nous aura sa situation qui l'occupera. Alors, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu vas tirer profit en refusant de lui pardonner, en étant la cause de son châtiment, ou en lui pardonnant? En lui pardonnant. Allah dit dans le Coran وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et qu'ils pardonnent et qu'ils passent l'éponge, qu'ils effacent.
N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne à votre tour? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wallahi que tu gagneras plus en lui pardonnant qu'en gardant de la rancune contre lui jusqu'à ce qu'il finisse en enfer par ta cause. Tu ne gagneras rien si il finit en enfer par ta cause. Tu ne gagneras rien du tout. Et même un hadith, où le Muslim, il dit que quand Allah Ta'ala il va réunir les gens le jour de la résurrection qui régleront leur compte, Allah Ta'ala il dira à Sahib al-Haq, celui qui a raison dans ce conflit, qu'est-ce que tu accepterais pour pardonner à ton frère? Alors Allah il va lui proposer des châteaux au paradis et d'autres récompenses de ce genre-là, jusqu'à ce qu'il soit satisfait et qu'il accepte de lui pardonner. Puis Allah Ta'ala lui dira, prends ton frère par sa main et allez tous les deux au paradis. Et dans nihayat al-mataf, à la fin, quand on sera tous au paradis, bidnillah ta'ala, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit des gens du paradis? وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Nous allons ôter de leur poitrine tout ghil, toute darina, tout hasad, tout hiqd, toute sensation, sentiment mauvais, négatif. Allah il va en purifier nos poitrines. Personne ne rentrera au paradis s'il lui reste une once de ghil dans le cœur. Personne. C'est seulement quand Allah il aura purifié nos cœurs de ces choses-là qu'on pourra y entrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on commencera? Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Des frères qui se faisons face les uns les autres, allongés sur des divans, sur des lits, sur des trônes. Ala kulli hal, je suis un peu éloigné, mais ça a son importance. Donc les phrases du genre je ne lui pardonnerai jamais, on réglera nos comptes le jour de la résurrection, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Il y a des gens ils peuvent pas, c'est plus fort qu'eux. Et plus le mal qu'on te fait il est grand, plus la récompense qu'Allah te promettra en lui pardonnant elle sera grande. La chak. طيب يكذب بالدين. Il ne croit pas au din. Donc là il ne fait pas référence au din comme nous on le comprend, la religion. Là, il fait référence au din, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Le jour où Allah il rétribuera les gens pour leurs actions en bien et en mal. Et le jour où Allah il jugera tout le monde pour leurs actions. Eh bien là, on s'adresse à celui qui ne croit pas en ce jour-là. Et les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne croyaient pas au jour de la résurrection. Les juifs et les chrétiens, ils y croyaient. Ça fait partie des choses dans lesquelles il n'y a pas de différence entre nous au niveau de la croyance. Nous croyons tous qu'après la mort, Allah nous ressuscitera et nous jugera. Après, bien sûr, les détails, là, il y aura des différences, mais dans le principe, il n'y a pas de différence. Les Arabes de l'époque, les associateurs, ne croyaient pas au jour de la résurrection. D'ailleurs, ils se sont étonnés d'entendre que le prophète il leur parlait de résurrection, de vie après la mort, de paradis et d'enfer. Pour eux, c'était des légendes, des mythologies, des choses qui venaient de l'imaginaire. Les légendes des anciens. Donc, ce verset, cette sourate, s'adresse à celui qui ne croit pas au jour de la résurrection. Et donc, c'est un indice qui nous permet d'aller vers ceux qui disent que cette sourate-là, elle est mécoise. En plus du fait que les versets soient courts. Et nous, on avait vu que les sourates mécoises insistaient beaucoup sur le jour de la résurrection. Et généralement, les versets étaient assez courts. Et généralement, on s'adressait aux mushrikin. Quand les versets sont médinois, les versets traiteront plus des lois, seront plus longs et s'adresseront généralement aux croyants. Taïb. Mais là, on a dit que c'était une piste, un indice. On n'a pas encore dit quoi que ce soit d'autre. Et là, ce qu'il est important de préciser, c'est que la sourate entière, elle tourne autour de ce point-là, en fait. Parce qu'à partir de là, Allah Azza wa Jalla, il va nous parler de certaines actions qui ont été accomplies par ces gens-là. Des actions mauvaises, tout aussi mauvaises les unes que les autres. Et on comprend qu'il y a un lien très fort entre la foi dans le jour dernier, dans le jour de la résurrection, dans le jugement et la rétribution, et ce qui nous pousse à accomplir des bonnes actions. Qu'on appelle en arabe al-wazi'. Al-wazi'. C'est quoi le wazi'? C'est ce sentiment que tu ressens en toi qui te pousse
à faire les choses. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire? C'est que plus ta foi en le jour du jugement est forte, plus tu seras poussé et attiré et motivé dans l'accomplissement des bonnes actions. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le discours d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, sont liés la foi au jour dernier et l'accomplissement des actions vertueuses. Il y a beaucoup de hadiths qui commencent par Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il honore son voisin, qu'il honore son invité. Il a akhirihi. Donc ce lien-là, il n'est pas anodin. Il a son importance. Et c'est un moyen pour toi de prendre la température. Est-ce que tu te sens motivé à faire les bonnes actions ou non? Parce que celui qui sait qu'après la mort, il va être ressuscité, et qu'après sa résurrection, il va être jugé. Et comme Allah dit dans Sourate Al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire que l'action du poids d'une fourmi, de bien ou de mal, tu la verras. Tu la verras. Et elles seront pesées. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه الآية. Donc Allah il nous jugera, il nous fera lire nos livres dans lesquels sont inscrites nos actions, puis il pèsera nos actions dans la balance, puis à la fin il décidera pour nous qui ira au paradis, qui ira en enfer. Donc celui qui croit en ça doit se préparer pour ce jour-là et doit mettre le maximum d'actions bonnes dans le bon côté de la balance. Et à l'inverse, celui qui ne croit pas du tout à ce jour-là, pourquoi est-ce qu'il se fatiguerait? Pourquoi est-ce qu'il ferait des bonnes actions? Pour qui il les ferait? Pourquoi il les ferait? Dans quelle raison? Dans quel but? C'est comme on dit en français de quelqu'un qui fait du mal et qui dépasse toutes les limites, on dit ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Il n'y a aucune foi qui l'empêche de faire le bien, aucune loi qui l'empêche. Je veux dire, aucune loi qui l'empêche de faire le mal, aucune foi qui l'empêche de faire le mal. Donc, cette sourate-là, comme on va voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, elle tourne autour de ce point principalement. Le lien qu'il y a entre la foi en le jour dernier, dans le jour dernier, et les actions vertueuses. C'est lié. Plus on croit au jour de la résurrection, plus on agit. Moins on croit au jour de la résurrection, moins on agit. يرحمك الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هذه الفاء تقع بمثابة الجواب للاستفهام السابق، فكأنه يقول الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم. ونظيره في القرآن قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا. كأن سائلا سأل ما هي الصافات صفا فقال الزاجرات زجرا، الزاجرات زجرا. فذلك الذي يدع اليتيم. وهنا إقحام لاسم الإشارة بين المبتدأ والخبر. فذلك اسم الموصول إقحام اسم الموصول بين المبتدأ والخبر. فذلك الذي يدع اليتيم. وقال علماء البلاغة أن الهدف من هذا الإقحام هو قرع السامع
حتى يعلم بيقين أن الذي يكذب بالدين متصف بهذه الصفة. فذلك الذي يدع اليتيم، ودع بتضعيف العين بمعنى الدفع بقوة وشدة وعنف. ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يلقون في النار ما بشدة وغلظة وعنف، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك الذي يدع اليتيم. قال أهل العلم أن هذا الدفع العنيف يكون حسيا ويكون معنويا. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. اليتيم هو الذي يتصف بصفتين: وفاة الوالد دون الوالدة، فإن ماتت أمه وبقي أبوه على قيد الحياة لا يسمى يتيما. كيف يسمى؟ واحد يعرف؟ ها؟ شوقتني، قلت ما شاء الله واحد يعرف. مشت لك. لا مش وديع. اللطيم. ايوه، انما العمل بالنيات. اللطيم بالطاء، الذي ماتت امه ولم يبلغ، هذا يسمى لطيما. اما الذي يموت ابوه هذا يسمى يتيما. والصفة الثانية ألا أن يكون صبيا غلاما لم يبلغ بعد. فإن مات الأب وولده بالغ لا يكون يتيما، لا يكون يتيما. واليتيم أحوج الناس إلى الرحمة والتلطف، حتى ورد عن بعض السلف وورد مرفوعا أيضا، لكن في رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أن قالوا: كن لليتيم كالأب. واحد يذكر؟ هذا مر معنا في الأدب المفرد، تذكر أنت يا أيها الشارد؟ كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم كالأب الرحيم. فاليتيم ينشأ ويترعرع ويكبر وأبوه توفي، فليس له من يرحمه، ليس له من يضمه إليه، ليس له من يعلمه ويربيه. وإن كانت أمه موجودة لكن لكل واحد دوره كما يقال، وإن كنت لا أحب مثل هذا التعبير. على كل حال، تفضل أخي. فاليتيم أحوج الناس إلى رحمة الناس. وفي الغالب عندما يخبر المرء أن الولد أو الطفل الذي بجنبه يتيم فيحن إليه ويشفق عليه، وربما مسح رأسه، وربما أعطاه هدية إلى غير ذلك. فمن الناس من ليس له في قلبه هذه الرحمة إلى أحوج الناس إلى الرحمة، فيدفعه بقوة وشدة. ودفعه إياه إما أن يكون حسيا، وقد جاء في الأخبار المنقولة أن أبا جهل جاءه يتيم يطالبه بشيء يسير ككسرة خبز أو ثوب يستر به عورته، فدفعه دفعا شديدا حتى سقط على وجهه. فهذا الدفع يكون حسيا. وما الدفع المعنوي فهو الإعراض عنه. وذكر أهل العلم أنه يدخل في هذا أيضا أكل أموال اليتامى، لأن أولياء اليتامى في الجاهلية كانوا يستولون على
أموالهم التي ورثوها من آبائهم الموتى. فلذلك جاء العقاب الشديد في القرآن في حق آكل أموال اليتامى. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن اليتيم هو أحوج الناس إلى أن يرحم، وأحوج الناس إلى أن يقرب، وأحوج الناس إلى أن ينسى أن أباه قد مات. فأنت بدفعك إياه الشديد تكون قد أظهرت فقدان الرحمة في قلبك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال لأحد الناس: وماذا أملك شيئا إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. فهذا الذي يدفع اليتيم بقوة وشدة وعنف مع مكانة اليتيم في هذا الدين ومع الأجر الموعود لمن تكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وضم الوسطى إلى السبابة للإشارة إلى قرب المنازل في الجنة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكرام اليتامى، كقوله عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية: كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، فأجره عظيم. وجاء في القرآن أيضا مثل ذلك، كقوله تبارك وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. مالك يا ولدي؟ نفسي يا صاحبي. طيب، فأما اليتيم فلا تقهر. والآيات والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. فهذا الذي يدع اليتيم، دفعه لليتيم مع علو كعبه في الإسلام دليل على عدم الإيمان بالدين، طبعا إن كان هذا الفاعل كافرا، أو ضعف الإيمان بالدين في قلبه إن كان مؤمنا. Puis Allah Ta'ala dit dans le second verset: فَذَلِكَ الَّذِي. Là déjà on va s'arrêter un peu sur la forme du verset, même si ce n'est pas évident de le faire en français. Premièrement, on a le fa, cette préposition qui indique donc la liaison entre ce qui vient avant et ce qui vient après. Cette liaison-là, elle exprime des fois différents objectifs. Parmi les objectifs, c'est de donner une réponse à l'interrogation précédente, parce que la sourate, comme on l'a dit, commence par une question. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu celui qui renie la résurrection et le jugement? Alors, fa. Donc fa, on le traduit généralement par alors. Mais ici, ce alors, il donnera une indication, il jouera le rôle d'une réponse à cette question-là. Fa. Eh bien, celui qui ne croit pas en la rétribution et au jugement, eh bien, c'est celui qui. فَذَلِكَ الَّذِي. Et on trouve ça dans le Coran, dans certains versets, comme quand Allah Ta'ala, il commence sur la Saffat, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, donc il jure par celle qui se range en rang. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Donc le verset qui suit commence par un fa. C'est comme si quelqu'un demandait: mais qu'est-ce que sont celles qui se rangent en rang? Eh bien, ce sont celles qui réprimandent beaucoup. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Zajra. Ah, pareil. Le fa ici, il indique la réponse à la question précédente. Mais la réponse ne se cantonnera pas seulement à ce verset. Elle se traduira dans tous les versets qui suivent dans la sourate.
on a ce qu'on appelle ismul ishara, en arabe le pronom démonstratif, qui indique al-qurb, qui indique la proximité. Donc des fois il indique la proximité, des fois il indique la distance. Et ces pronoms démonstratifs-là et leurs indications sont importants dans le sens du verset. Donc des fois Allah Ta'ala il va employer le pronom démonstratif qui indique la proximité, et des fois il emploiera le pronom démonstratif qui indique la distance. Donc ça a des nuances, ce sont des nuances importantes pour comprendre le verset de la meilleure façon possible. C'est celui, fadhalika, c'est comme s'il était proche, c'est comme si on avait autour de toi, c'est comme si ce n'était pas quelqu'un de loin, que ce soit physiquement ou réellement, quelqu'un qu'on a du mal à trouver. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas loin, c'est quelqu'un qu'on a tendance à voir autour de soi. Fadhalika. Puis il dit alladhi. Et là en arabe pareil, donc alladhi c'est un pronom relatif. En arabe ismul mawsoul. Et le pronom démonstratif, ismul ishara. Et je vous répète, vous me regardez comme ça. Et quand je vous demanderai demain, c'est quoi un pronom démonstratif? Vous me direz un mad lazim, mushbi', c'est harakat. Parce que vous écrivez pas. Vous voulez pas écrire. ما تحبوش انتم تكتبوا انتم وشأنكم على كل حال. Donc là le pronom relatif alladhi en français celui qui. Ce pronom là il a été inséré entre les deux parties de la phrase. فذلك الذي يدعو اليتيم. C'est comme un peu comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Donc des fois on rajoute des mots dans la phrase pour des raisons spéciales. Des fois ça peut être un harf zaïd qui aura comme but justement ta'kid, la confirmation de l'information donnée dans le verset. Des fois ce sera pour attirer l'attention sur l'élément concerné par l'information. Et là on appelle ça qara'. Là on veut frapper ton ouïe quand elle entend l'information, on veut te choquer. Parce que toi quand on te dit ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din, tu vas chercher loin, c'est une question qu'on te pose. Est-ce que tu as vu celui qui ne croit pas au jour de la résurrection? Tu vas dire quoi? Ouais, c'est celui qui tue, celui qui brûle, celui qui fait. Tu vas penser à des choses graves. Et là on attire ton attention sur une chose que les gens ils font beaucoup autour de nous. Ils font beaucoup ces choses-là et ils sont beaucoup à les faire. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Non, c'est pas celui qui t'a pensé toi. Celui qui pille et qui viole et qui tue et qui brûle et qui massacre. Non. Des choses qui pour toi, il n'y a que les gens qui ne croient pas qui vont faire. Qui feront ces choses-là. Là, c'est pas la même chose. فَذَلِكَ الَّذِي. C'est quoi? C'est lui. C'est celui-là. Et pas un autre. Non. C'est celui qui quoi? Yadu'u al-yatim. Da'a yadu'u, ça veut dire repousser brutalement, repousser violemment, repousser avec haine. Et cet acte-là, soit il sera réel, donc c'est un vrai, c'est physique, je te pousse en mettant toute ma force pour que tu t'éloignes le plus de moi possible. Ou soit ce sera figuré. Comment est-ce que ça peut être figuré? Par l'ignorance. Je t'ignore. Je te tourne le dos. Je fais comme si tu étais invisible. Je fais comme si tu étais absent. Et des fois, cette façon de faire, elle est violente, elle est brutale, elle est brusque. Comme quelqu'un, il vient te voir et dit « Salam alaikum akhi, ça va, tu vas bien ?» Et tu regardes de l'autre côté. Là, tu l'as repoussé brutalement, là. Surtout, imagine-toi en public. On est en groupe, on discute ensemble, ça va, tu vas bien, il a khiri. Il y en a, il vient. Eh, Mohamed, ça va, comment tu vas? Ah, tu disais quoi là? Tu l'ignores littéralement.
En public en plus. Là, la personne qui s'est fait ignorer, elle va ressentir en elle quelque chose de dur. C'est dur de ressentir ça. Alors, je ne sais pas si on ça se dit, repoussement, ça se dit. J'ai eu là qui est j'ai eu le pouce d'un frère devant là. Et shahid, c'est que cette façon d'être repoussée, elle est aussi dure quand elle est physique que quand elle est figurée. D'ailleurs, quand on lit dans les livres de tafsir, dans ce verset-là, eh bien, on trouve certains akhbar, certaines informations attribuées à Abu Jahl ou bien à Abu Sufyan, avant qu'il ne soit musulman. Comme quoi, il y a des gens, des enfants, des orphelins qui sont venus les voir pour leur demander quelque chose d'insignifiant, un morceau de pain, un morceau de tissu pour pouvoir se couvrir. Et Abu Jahl, il l'a poussé de ses deux mains tellement fort qu'il a reculé sur plusieurs mètres en arrière jusqu'à tomber par terre. Et le verbe da'a, on le retrouve dans le Coran, dans surat At-Tur. Quand Allah Ta'ala dit Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Le jour où ils seront jetés violemment en enfer. Déjà, le verbe da'a, il indique une certaine violence dans l'action. Le jour où ils seront jetés violemment en enfer. Mais là, il est appuyé par son propre masdar. Le maf'ul al-mutlaq, comme on l'appelle al-basriyoun. C'est quoi le maf'ul al-mutlaq? C'est un complément de la même nature que le verbe. En français, on appelle ça un pléonasme. C'est un défaut dans l'expression. En arabe, c'est au contraire un style qui a pour but d'appuyer, d'exagérer le sens. Même le verbe, comment tu le prononces, il faut l'expulser de sa bouche. Il a du mal à sortir avec le ayn mushaddad dans ta gorge. L'ayn, c'est une lettre de la gorge. Wasatul halq. Elle sort de la moitié de la gorge. Et cette lettre-là, elle a comme sifa al-bayniya. Ceux qui ont fait du tajwid ici, vous connaissez les lettres de al-bayniya? Wahad ya'rif? Oussama? Je t'ai vu t'as bougé, non? Mohamed? Tu sais plus? Hein? Je l'ai déjà dit? Non, celle-là, j'ai jamais dit celle-là. Ahsant, fataha Allahu alayk. Lin Umar. اللام النون العين الميم الراء هذا التعبير مذكور في مقدمة ابن الجزري رحمة الله عليه. Ces lettres-là, pourquoi on les appelle al-bayniya? Parce qu'elles sont entre al-rakhawa et al-shidda. Il y a des lettres qui sortent dont le son sort en continu, comme le sin مثلا, فحثه شخص سكت. Ces lettres-là, quand on les prononce, le son est continu. Je peux rester comme ça longtemps. Et il y a des lettres, au contraire, elles ne bougent pas. Huruf al-shidda. C'est quoi déjà huruf al-shidda, tu te souviens? J'essaie de me rappeler du bayt. Bon, ça reviendra plus tard. Al-Muhim, c'est des lettres qui ne sortent pas. Comme le qaf, par exemple. Tu ne peux pas dire tu peux pas. Ça sort, c'est tout. Ça peut pas, le son ne peut pas s'étaler comme les autres lettres. Et entre les deux, on a l'in umar. 5 lettres. Qui sortent, mais difficilement. Le ayn, il fait partie de ces lettres-là. L'in umar. Le ayn. Donc même dans le mot da'a, un ayn avec une shadda, tu dois l'expulser pour qu'il sorte. Et il indique justement une expulsion forte quand les gens seront jetés en enfer, wal'iyadu billah, avec violence. Les anges les saisiront comme dans le verset, on les saisira par les pieds et par la tête. Ils seront jetés dans un endroit étroit, comme on l'avait vu, vous vous souvenez dans le Humaza fi Amadin Mumaddada. Et il a akhirihi. Donc da'a, ça veut dire jeter avec violence. Et ce rejet, cette action de repousser, elle sera physique ou elle sera au sens figuré. Puis il a dit al-yatim. C'est pas n'importe qui est repoussé. C'est celui qui doit être le moins repoussé
parmi tout le monde. L'orphelin. El yatim, donc chez nous, en français, l'orphelin, c'est celui qui a perdu ses parents. Que ce soit son père ou sa mère, quel que soit son âge. En islam, l'orphelin, il a deux caractéristiques. S'il lui en manque une, ce n'est pas un orphelin. Il faut qu'il ait perdu son père seulement. Si c'est sa mère qui l'a perdu, quand on dit perdre, on parle de mourir. Il n'est pas orphelin. On l'appellera différemment. On l'appellera latim. Et la deuxième, il faut qu'il ne soit pas pubère, qu'il n'ait pas atteint l'âge de la puberté. Ce qui signifie que s'il est pubère, lorsque son père il meurt, il ne sera pas orphelin non plus. Donc tous les textes qui font référence aux orphelins dans le Coran et la Sunna visent l'enfant qui n'a pas atteint la puberté lorsque son père est mort. C'est lui l'yatim. Et al-yatim, l'orphelin, est celui qui vit, qui grandit à une période de sa vie qui est parmi les plus importantes, sans la personne qui peut être pour lui la plus importante, son père. Il n'aura pas ce père-là qui subviendra à ses besoins, qui le défendra contre ceux qui lui voudront du mal, qui l'éduquera et lui apprendra à devenir un homme, qui aura de la miséricorde et de la gentillesse et de l'affection envers lui. Personne n'aura de la tendresse envers toi comme tes propres parents. Donc, c'est pour ça que cet enfant-là, que ce soit un garçon ou une fille, eh bien, il a besoin plus qu'un autre qu'on le rapproche de nous et qu'on soit bon envers lui, tendre avec lui, doux avec lui. Parce qu'il n'a pas eu le droit à cette douceur de la part d'un père. Bien entendu, sa mère lui en a donné, c'est sûr. Mais il n'en a pas reçu de la part de son père. Alors, Al-Bukhari, rahmatullah alayhi, rapporte dans l'Adab al-Mufrad, un hadith qu'on attribue au prophète, mais dans lequel il y a à revoir au niveau de la chaîne de transmission, mais par contre qui est attribué à des compagnons comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma et d'autres. Il disait, soit pour l'orphelin, comme le père miséricordieux, comme le père clément, comme le père compatissant. Il n'a pas de père. Donc, essaye de lui faire oublier. Tu ne peux pas lui faire oublier la mort de son père, c'est pas possible. Mais au moins, essaye de lui faire oublier la difficulté de vivre sans père, le temps où tu es avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. Et Allah lui a rappelé dans le Coran, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a donné un refuge? Puis par la suite, comme il lui a rappelé qu'il était orphelin, il lui a demandé d'être bon envers les orphelins. Fa'amma al-yatima fala taqhar. Quant à l'orphelin, ne sois pas dur envers lui. Il n'a pas de père. Sois miséricordieux envers lui. Et le prophète nous a dit que celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera au paradis avec lui, comme ces deux-là. Et il a joint l'index et le majeur pour montrer la proximité qu'il y aura entre eux au paradis. Et dans un hadith, il a conseillé à quelqu'un qui ressentait de la dureté dans son cœur de visiter les cimetières et de caresser la tête des orphelins. De passer sa main sur la tête d'un orphelin. Vous pourrez me dire, ouais, mais c'est quelque chose à la portée de main, quelque chose de simple. Pour toi, c'est quelque chose de simple. Mais pour lui, c'est ça, un truc qu'un père, il fait avec son fils. Il lui met la main sur la tête, il le décoiffe, il lui tire les cheveux quand il fait des bêtises. Ouais, à la kulihal, il y a des contacts physiques entre le père et son fils qui indiquent quand même la tendresse et de l'affection et de l'amour. Lui, il n'a pas eu ça. Donc pour toi, c'est simple. Mais pour lui, c'est énorme. C'est énorme. Et les textes, ils sont nombreux sur le comportement à avoir envers l'orphelin. Dans l'Adab al-Mufrad, il y a un chapitre entier là-dessus. Je vous invite à y revenir. Quelqu'un dont le père ne s'occupe pas, il les a abandonnés, il ne les a pas connus. Lui, Shar'an, on l'appelle pas yatim.
On n'appliquera pas sur lui les règles de l'orphelin dans la législation. Lakin, toutes les ma'ani, tous les sens qu'on vient de donner, s'appliqueront à lui. Dans le sens où, comme il a été privé d'affection, privé de tendresse, privé de compassion, il a khiri, eh bien celui qui se comportera avec lui de cette façon-là, pour compenser l'absence de père, yurja, on espère qu'il ait la même récompense que celui qui s'occupe de l'orphelin. Lakin, par rapport au texte, quand on parle de l'orphelin, c'est celui dont le père il est mort. Amma al-mafqoud, fala adri hal yasihu hada al-qiyas. Ala kulli hal, donc l'orphelin aussi, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, nous a mis en garde et nous a menacé si on s'approche de leur bien et qu'on le mange injustement. Donc les orphelins, leur père il meurt. Le père il meurt, il y a un héritage. L'orphelin c'est un enfant qui n'est pas pubère. إذن يغلب على الظن أن هذا اليتيم صغير لا يحسن التصرف في الأموال. Donc quand l'enfant, son père il meurt, généralement il est petit, il n'est pas encore pubère, donc il est très probable que il ne sache pas se servir de l'argent. Qui donne cet argent? Et cet argent il vient d'où? C'est pas l'héritage de l'enfant. Là, donc c'est un salaire pour la famille d'accueil parce qu'ils accueillent l'enfant. Là, on parle bien de l'héritage de l'enfant. C'est-à-dire que son père il meurt, il laisse une partie. Maintenant, supposons il a laissé 10 000 euros, sa part d'héritage. Le tuteur de l'orphelin doit garder cet argent-là. Garder dans quel sens? Le surveiller, le protéger. Attendre que l'enfant soit en âge de s'en servir. Comme quand Allah dit dans le Coran, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. Testez l'orphelin jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de se marier, d'être indépendant, et que vous ayez trouvé en lui rushd, husn tasarruf, que vous voyez en lui que fi'lan il sait bien se servir de son argent. C'est pas comme tu donnes, je sais pas moi, 50 euros le jour de l'Eid aux enfants et le soir, et alors t'as eu combien aujourd'hui? Après il a la bouche pleine de Twix, de Smarties et de Grecs, il dit j'ai plus rien. Hein? Donc les enfants généralement quand ils ont de l'argent ils s'achètent des bonbons, ils font plaisir. C'est rare, واحد il dit quoi, je l'ai mis dans ma tirelire, j'attends d'avoir plus. Ouah, da, mashallah, tu peux tahkum alayhi bil rushd hada. Tu pourras dire celui-là, mashallah, tu peux كما نقولوا احنا تتكل عليه. المهم, donc l'héritage de l'orphelin, il revient au tuteur de l'orphelin qui va le gérer jusqu'à ce qu'il soit en âge, jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour récupérer sa part et en faire ce qu'il veut. Et Allah Ta'ala, il nous a mis en garde, il nous a menacé pour ceux qui sont donc tuteurs des orphelins ou bien qui sont chargés de garder leur héritage, de le manger injustement. Zulman. Ce qui veut dire que justement c'est possible. Comment justement? Allah il a fait référence justement dans le verset précédent. فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Le tuteur qui doit garder l'argent de l'orphelin, s'il est à l'abri du besoin, qu'il s'abstienne de toucher cet argent-là. Moins tu touches, mieux c'est. Si par contre il est dans le besoin, alors qu'il en prenne convenablement. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Parce que tu vas te servir cet argent-là pour subvenir aux besoins de l'enfant. Acheter des vêtements, il a akhirihi. Amma prendre cet argent-là injustement, ça met le kaba'ir dhunub. Ça fait partie des grands péchés. Au point où Allah Ta'ala il est dit إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ceux qui mangent les biens de l'orphelin ne font que manger dans leur ventre du feu et ils brûleront en enfer. Donc l'orphelin, pour revenir à l'orphelin sur ce verset, lui, normalement, il mérite à ce qu'on le rapproche de nous. Si on ne peut pas lui donner de l'argent, subvenir à ses besoins, au moins qu'on essaye, le temps qu'il est avec nous, de lui faire oublier la disparition de son père. Et subhanallah, on entend, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Europe qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont privés de descendance et donc ils cherchent à adopter.
Vous avez vu, en France, par exemple, c'est difficile d'adopter. Il y a beaucoup de formalités administratives, c'est pas quelque chose à la portée de tout le monde. En plus, ça, il faut avoir aussi des revenus suffisants pour pouvoir justifier cette adoption. Là, on apprend que dans beaucoup de pays musulmans, il y a une zahira, il y a quelque chose une nouveauté qui apparaît de plus en plus. C'est même pas des orphelins, je sais même pas comment on peut les appeler ces enfants-là. Ce sont les enfants de la fornication. Donc les hommes et les femmes ils forniquent, et puis les femmes tombent enceintes. Puis quand elles accouchent, qu'est-ce qu'elles font? Elles ramènent l'enfant dans cet orphelinat-là, ce centre-là, et puis elles disparaissent. Tout à l'heure, le frère nous a parlé de quelqu'un qui a grandi sans connaître son père, alors qu'il est vivant, il est là, mais il ne s'est pas occupé de lui. Et il y en a beaucoup malheureusement. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de sa propre mère, qu'il a porté dans son ventre 9 mois, qu'il a accouché, et puis qu'il a abandonné, qu'il est parti? Pourquoi? Parce qu'elle l'a eu dans le haram. Et on apprend que dans beaucoup de pays musulmans, il y a de plus en plus d'orphelinats de ce genre-là qui accueillent ces enfants qui sont de plus en plus nombreux. Ça déjà c'est grave. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Européens qui n'arrivent pas à adopter dans leur pays parce que c'est difficile, c'est le parcours du combattant pour prendre des enfants ici. Mais ils viennent chez nous. Ils viennent chez nous, prennent ces enfants. Des fois c'est des nouveau-nés, des bébés. C'est beaucoup plus facile là-bas, en plus ça arrange parce que ce n'est pas des pays très riches, c'est pas évident de gérer ces enfants sans que personne ne puisse subvenir à leurs besoins. Allez, prenez-les. Et résultat, eh ben, ils grandissent chez des non-musulmans et puis ils deviennent non-musulmans. Voilà. Wahada Zani, ce fornicateur et cette fornicatrice, pour quelques minutes de bon temps, non seulement ils vont porter un péché énorme devant Allah Azza wa Jal, mais ils ont détruit la vie de cet enfant qui n'a rien demandé à personne. D'où la gravité de zina, d'où la gravité de la fornication. Parce que la fornication, il ne faut pas s'arrêter juste sur une relation entre deux personnes sans qu'ils ne soient liés par le mariage. Il faut regarder ce que ça entraîne comme cataclysme dans la société. Et comme destruction dans les liens de parenté. Wallah, c'est une musiba. C'est une musiba. C'est pour ça que le charia a été aussi dur envers les fornicateurs. Pas pour les punir seulement, mais pour dissuader les gens de le faire. Et c'est pour ça aussi que la charia a facilité le mariage autant. Pour que les gens se marient et aient des enfants dans le halal. Des enfants avec des pères connus, des mères connues, des gens qui ont assisté au mariage, des témoins. Comme ça, les choses, elles sont faites correctement. Amma comme ça, dans une ruelle, dans une chambre d'hôtel, dans l'obscurité de la nuit, quelques instants, et tout ça après. On ne parle même pas des avortements, comment c'est pas ça déjà? Clandestins. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire des avortements clandestins? Ça veut dire que la femme elle découvre qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle prend des médicaments, ou bien elle demande à ce qu'on lui écrase le ventre jusqu'à ce que le fœtus il meure. Catastrophe. Et quand cet enfant-là, il a le malheur de survivre, à peine après avoir vu le jour, on le jette dans un centre comme si c'était un vulgaire déchet. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallah, celui qui prend du recul un peu sur nos pays et ce qui s'y passe, yabki ad-dama badal ad-dama. Il pleure du sang à la place des larmes. Et wallah. Ala kulli hal. On revient au verset alladhi fadhalika alladhi facile. فذلك الذي يدعو اليتيم. تفضل أخي. C'est celui, lui là, c'est comme si on traduirait en français à peu près comme ça. C'est celui, lui là, qui repousse violemment l'orphelin. إذن الذي يكذب بالدين من صفاته أنه يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. الحض بمعنى الحث. وجاء في سورة الفجر قوله تعالى ولا
تحاضون على طعام المسكين ولا يحضون على طعام المسكين ولا يحضون على طعام المسكين قراءات كلها بمعنى متقارب. Il est avec vous lui? Moi je l'attraperai quand il reviendra. حض يحض أي حث ولا يحض على طعام المسكين. والمقصود بالطعام هنا ذكر الاسم ويراد به المصدر وهو الإطعام ولا يحث على إطعام المسكين. والمسكين هو الذي لقلة ما بين يديه من المتاع غلبه السكون فلا يقدر على الحركة. المسكين الذي لا يملك من المال إلا القليل. واختلف أهل العلم في منزلة المسكين أهي أشد من منزلة الفقير أم منزلة الفقير أشد من منزلة المسكين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسكين أخف من الفقير. هذا المسكين لأن جاء في القرآن أن المسكين قد يملك شيئا كما في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالمسكين يملك سفينة ويعمل. وأما الفقير فيتوقع أنه لا يملك شيئا. واختلفت عبارات الفقهاء في تحديد المسكين والفقير لحاجتهم إلى تمييزهم في الأحكام. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقدم الله الفقراء على المساكين. ومن أهل العلم من قال أن هاتين العبارتين إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا. فإذا ذكر المسكين دون الفقير فحمل معنى المسكين والفقير وكذلك في الفقير. إذن هذا الإنسان بعض الناس لا يطعم المسكين لكن يقول للناس هل أطعمتم المساكين. هذا الذي يكذب بالدين بالإضافة إلى أنه لا يطعم المسكين لا يحث الناس على أن يطعموا المساكين. فكأنه يقول بلسان الحال هؤلاء لسنا عنهم مسؤولين ولا حاجة لنا فيهم ولا يستحقون شيئا مما بين أيدينا من أموالنا فلماذا أعطيهم شيئا. نظيره قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا مما يحتجون به ويدفعون به العتاب. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه يزعمون أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يطعم هؤلاء لأطعمهم ولما احتاج إلى أن يأمرنا بإطعامهم. طبعا حجتهم داحضة عند ربهم. والشاهد أن هذا الذي يدع اليتيم كذلك لا يحض على طعام المسكين لا يحث على إطعام المسكين. Il est où? Toi là-bas. Toi. Comment tu t'appelles? C'est la première fois que tu viens ici, non? Tu es déjà venu au cours? Au cours, ici? D'accord. La prochaine fois, quand tu veux te lever, tu lèves la main, et tu me demandes si tu peux y aller, et je te dis oui, et tu vas. On ne se lève pas comme ça, et on part. D'accord? Donc comme c'est la première fois, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, tu me feras 20 pompes. Tu peux faire 20 pompes ou pas? C'est chaud 20 pompes, hein?
Hein? Wallah. T'es en quelle classe? Quatrième? Quand tu veux te lever dans la classe, tu pars comme ça ou bien tu demandes la permission? Hein? ما سمعتوش كيفاش؟ بارك الله فيك. Ça t'appelle Baba, tu me dis, c'est ça? D'accord. La prochaine fois, là, on est en cours. On est à l'école. C'est moi le prof. Hein? Donc si quelqu'un il veut se lever, il demande. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن تلزموه وأنتم في الدرس سواء كنتم معي أو مع غيري. C'est ça le comportement qu'on doit avoir, quel que soit ton âge. Ça, je le fais avec toi parce que tu es un jeune garçon, en plus tu es un beau gosse, machallah. Mais je ne l'aurais pas fait avec un autre. Parce qu'il y en a certains qui sont partis sans rien dire. Donc moi, je profite des enfants parce qu'ils vont, je sais que lui, il m'en voudra pas, Inch'Allah. Un autre, il m'aurait dit quoi? Devant le Nas, il va voir. Donc on leur dit rien. On leur dit اسمحوا لنا ما نعاودوش. احنا كنطلبوكم السمع ماشي نتوما. Hein? لكن ما ينبغي هذا. صح à la mosquée, c'est vrai. Il n'y a personne qui t'a demandé de venir ou de partir. Ça, c'est vrai. Mais c'est le comportement à avoir. C'est comme ça qu'on doit faire. Allah, il a dit dans le Coran, vous savez, ces versets sont pour nous tous. Il a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. Ça c'est pour le mu'minoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Et lorsqu'ils sont avec lui et qu'ils veulent partir, ils ne partent pas avant d'avoir demandé la permission. Ceux qui demandent la permission avant de partir, ce sont eux qui croient en Allah et au messager. Ça c'est pour les croyants qui est avec le prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ. Lorsqu'ils te demandent la permission, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, pour diverses occupations, alors permets à celui que tu veux parmi eux. T'imagines toi? Cheikh, laisse. Comment ça glisse? فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Autorise à celui que tu veux parmi eux. Choisis. Toi oui, toi non. Qu'est-ce qu'il y a? Et à la fin, wastaghfir lahum Allah. Donc dans ce verset, il y a le adab du muta'allim et il y a l'adab du mu'allim. Il y a le comportement de celui qui apprend et il y a le comportement de celui qui enseigne. Si on estime, le professeur il estime que non, tu pars pas, tu restes, eh bien tu restes. Si par contre il t'autorise à partir, eh bien tu pars. Hakada. Et celui qui veut se lever et qui veut partir, pour diverses raisons, que ce soit pour aller faire les ablutions, ou bien pour répondre au téléphone, ou bien pour... même s'il veut se dégourdir les jambes, il a des fourmis dans les pieds, il demande. Et à la fin, wastaghfir lahum Allah. Allahumma ghfir li wa lakum. هذا هو. طيب on revient au verset. الذي يكذب فذلك الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Je me souviens plus, je l'ai fait en français ou pas ce verset? مثلا. Donc on arrive à la deuxième caractéristique. C'est celui qui, donc deuxième caractéristique, qui n'incite pas au fait de nourrir le pauvre. ولا يحض. Hadda, ça veut dire inciter, exhorter, dire aux gens de faire. Et Allah Ta'ala, il avait déjà employé ce verbe-là, et cette action-là aussi dans une sourate qu'on a vue avant, dans sourate al-Fajr. ولا تحاضون على طعام المسكين. تفضل أخي. T'as cru que j'allais dire non? Je vais faire un petit peu de suspense. Et vous n'incitez pas. Donc Allah, il a reproché aux gens
de ne pas inciter à nourrir le pauvre. Il ne leur a pas reproché de ne pas nourrir le pauvre. Parce qu'il y a deux catégories ici. Il y a celui qui ne peut pas nourrir le pauvre. ما عندوش. كما نقولوا الله غالب. هذه في محلها. Il n'a pas, parce qu'il ne peut pas nourrir le pauvre, lui-même il n'a pas, il est pauvre. Est-ce que parce qu'il n'a pas, eh bien, il ne fait rien? Non. S'il ne peut pas nourrir le pauvre, alors qu'il dise aux gens de le faire. Et celui qui indique le bien, il est comme celui qui l'accomplit. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء أو شيئا. Et celui qui appelle à une guidée aura la récompense de ceux qui l'ont suivi dans cette guidée-là, sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leur récompense respective. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déjà parti tout à l'heure? C'est pressé ou là? C'est vrai? T'as pas les abdos? Non? Si, Allah, t'as que les abdos. Donc, celui qui n'a pas, qu'il ne se prive pas de la récompense en s'abstenant de dire aux gens de le faire. Donnez aux pauvres, nourrissez les pauvres, si on ne peut pas le faire nous-mêmes. Puis on a le deuxième, celui qui peut le faire, mais qui ne le fait pas. Et tu as remarqué des fois, hein, ce genre de personnes-là, pour se dédouaner, pour alléger leurs responsabilités, ils disent ouais, c'est vrai, donnez-leur, subhanallah, ça ne se fait pas. Alors que lui, il ne donne pas. Il incite à faire une chose que lui-même n'accomplit pas. Et là-dessus, la parole des savants, elle est connue. لا تنهى عن خلق أنت فاعله عار عليك إن فعلت عظيم وواعظ الناس بما ليس فيه طبيب يداوي الناس وهو عليل. N'interdis pas aux gens une chose que toi-même tu accomplis, ce serait pour toi une honte et une ignominie. Ou encore, et celui qui exhorte les gens d'une caractéristique qu'il n'a pas en lui est tel un médecin qui est malade et qui veut que les gens guérissent, qui veut soigner les gens. J'ai essayé de la faire en français, je n'ai pas réussi. Et donc, est-ce que je peux dire aux gens de faire une chose que moi je ne fais pas? Là-dessus, il y a une divergence chez les savants. On la laisse pour plus tard, Inch'Allah. Ala kulli hal, là, celui-là dont on parle ne nourrit pas le pauvre. Et n'incite pas à nourrir le pauvre. C'est comme s'il te disait indirectement, pourquoi je nourrirais moi? Pour quelle raison je nourrirais? De quel droit il mériterait que je lui donne quelque chose? C'est un peu comme dans le verset de Surat Yasin quand Allah Ta'ala il nous dit, et lorsqu'on leur dit et lorsqu'on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a donné, qu'est-ce qu'ils répondent? Ceux qui n'ont pas cru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir ceux que si Allah l'avait voulu, il les aurait nourris? Et là vous allez me dire, oh, ils ont raison. Dans l'absolu, Allah Azza wa Jalla, il aurait voulu les nourrir, il les aurait nourris. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit. Et il met des causes à sa décision. Donc il a voulu, na'am, qu'on nourrisse le pauvre. Et il a mis des causes. Et parmi ces causes-là, eh ben, il t'a donné à toi. Pour que toi, tu leur donnes. Comme ça, toi, tu gagnes des récompenses. Et eux, ils font les deux pour toi. Donc celui qui gagne, lui, il gagne de ce que tu lui as donné. Toi, tu gagnes la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal et leur invocation. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بفقرائكم وضعفائكم. Vous allez être secourus et vous obtiendrez votre subsistance par le biais des pauvres parmi vous et des faibles. Parce qu'ils font dua. Quand tu leur donnes, quand lui te dit Allah rahmak al-walidin, c'est pas comme toi tu dis à sahbek quand tu lui dis au revoir Allah rahmak al-walidin, c'est pas la même chose. Hada, tu lui as rendu service, tu lui as donné quelque chose, les deux qu'il va faire pour toi, alors que
il ne tomberont pas plus bas. Alors qu'il est vraiment dans le besoin, elles seront différentes. Elles seront différentes. Taïb. Donc, Allah Ta'ala a mis des causes. Et aussi, il a ordonné qu'on donne. Et à travers ça, celui qui refuse de donner, donc non seulement il aura des péchés, et il devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être même qu'il sera puni pour ça. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Pour qu'Allah Azza wa Jalla distingue le bon du mauvais, le pur de l'impur. Al-Shahid, c'est que celui-là, il refuse de donner. Et il refuse d'inciter à donner. Mais donnez pas, pourquoi vous donnez? C'est bon, c'est comme on entend, j'ai déjà entendu ça, je pense que certains parmi vous l'ont déjà entendu aussi, dans des pays comme la France, où il y a des organisations humanitaires, il y a des associations qui s'occupent des gens dans le besoin, pas forcément des musulmans. Alors, on entend des gens dire, oh, c'est bon, il y a les restos du cœur, pourquoi je leur donnerais moi? Il a fallu qu'un comique, il décide de créer une association pour s'occuper des gens dans le besoin, pour que toi, tu leur envoies tes frères et tes sœurs. Et toi, pourquoi lui, il le ferait, pas toi? Anta awla minhu. Toi, en priorité, normalement. Parce que lui, ce comique-là, en question, là, les Restos du Cœur, pour ceux qui connaissent, c'était pas un croyant. Plus d'une fois, il se moquait de Dieu dans ses sketchs. Il blasphémait à longueur de temps. Malgré son blasphème, il avait plus de hanan et de shafaqa pour les pauvres que toi qui te dis croyant. Et après, ils nous disent quoi? C'est bon, il y a la CAF, il y a le SMIC, il y a le RSA. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ressemble à hier? Hier, ils disaient aujourd'hui, ils disent يطعمه la CAF والRSA والSMIC وغيرهم. Presque. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens dans les mosquées quand on demande que les fidèles participent aux frais de la mosquée, ils disent ouais, de toute façon on les connaît les mosquées. Les frères ils prennent l'argent, après ils partent en vacances, ils s'achètent des maisons et tout ça. On a entendu plein de fois ça. Chez lui il est en train de compter les billets, il les cache sur son matelas. Ou bien il pense déjà à ce qu'il va faire avec les prochaines vacances. Mais quand la mosquée dit, on dit ashimu, parce que sahimu c'est un khata, on dit ashimu. Fi sabilillah, l'ummu jm'u ila akhirih. Ouais, vas-y, de toute façon, on les connaît, les gens des mosquées. Regarde la voiture qu'il a là. Le président. Non, regarde pas sa voiture à lui. Mais dans certaines mosquées, c'est le cas. Dans certaines mosquées, tu vas voir le président, à la limite, il roule en Rolls. Tu vois, c'est bizarre. Il a travaillé Citroën avec moi toute sa vie, il roule en Rolls. C'est bizarre. Après, on entend, t'es au courant, Flaine, on l'a attrapé en Espagne avec une valise avec 200 000 euros en liquide. Ah, on s'habille joie, mais je de flusna. Hein? Ça, on l'entend, ça. Et alors, quand dans les mosquées, il y a besoin d'argent, il faut payer les factures, il y a les travaux, il a akhirihi, et que l'imam ou le raïs, le jam'iyya ou autre, ils demandent aux fidèles de participer, il y en a toujours un, il dit, chauffe. Bari, Izid, واحد الفوق في الدار تاع البلاد. Il veut rajouter un étage dans la maison du pays. Là, là non seulement non seulement on a une très mauvaise opinion envers nos frères, en plus on les accuse sans aucune preuve. Et enfin, on est une cause pour que les gens ne donnent pas. Qu'est-ce qu'Allah dit des munafiqins dans le Coran? Allazina yabkhalun ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. أعوذ بالله. Regarde ces trois choses qui sont mutalazima, vont ensemble. Non seulement ils sont avares, mais en plus ils ordonnent aux gens de l'être, et pour finir ils gardent, ils cachent ce qu'Allah leur a donné de sa grâce. Et Allah dit dans le Coran وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a donnés. C'est pas à toi, c'est Allah Ta'ala qui l'a donné. Hein? C'est quoi le verset déjà?
لا يستوي منكم. Non, c'est avant. Dans le hadith. Juste avant, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. C'est la fin du Coran. Vous la connaissez cette sourate là normalement, non? Non? Ah, Cheikh, يعاوننا إن شاء الله. Il dit. Tu vois? Non, c'est pas dans le hadith ça. Les fuqara, c'était parti dans le hashr, toi. Tu vois? Je vais me débrouiller tout seul comme j'ai l'habitude de faire. Ça va me rester 1 minute 30 avant. Voilà, j'ai du temps. Parlez entre vous si vous voulez pendant ce temps, discutez, buvez un verre d'eau. ما جاتلكش؟ ها؟ جاي اعتدنا على الجي لكن فوقاش ما عرفت. الله المستعان. المهم dans le verset Allah Ta'ala il dit أحسنت بارك الله فيك أنا حبست ولله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. En plus c'est même pas ce verset que je voulais. On va chercher mais c'était pas celui-là. الشاهد تفضل. لا ماشي هذه. الله يحفظك حبيبي الحاج بارك الله فيك ماشي هذه. المهم الشاهد c'est qu'Allah Ta'ala il nous a confié cet argent là pour voir ce qu'on va en faire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On le garde pour nous? On le donne? Et si on n'en a pas, on fait rien? Ou bien on dit aux gens donnez? Et celui qui demande aux gens de le faire, Inch'Allah, il a la récompense de celui qui l'aura fait. وهذا الذي بين أيدينا لا يحض على طعام المسكين. Il n'incite pas. Ta'am, ça veut dire nourriture. Mais ici, le nom, il indique le nom de l'action. Le fait de nourrir. Il n'incite pas au fait de nourrir. Al-miskin, le pauvre. Après, le miskin tire son origine sémantique du verbe sakana, qui veut dire rester immobile. C'est quelqu'un, il a tellement rien qu'il ne peut pas bouger. Pas bouger dans le sens où il est immobile, il est paralysé, mais dans le sens où il ne peut pas voyager, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire du commerce. Il est condamné à l'immobilisation. Al-miskin. Après, il y a le miskin et le faqir. Est-ce que le miskin il est plus pauvre que le faqir? Ou bien est-ce que le faqir il est plus pauvre que le miskin? Ou bien est-ce que ce sont les mêmes? Là-dessus, les savants divergent. Mais il apparaît que le miskin est moins pauvre que le faqir. Parce qu'Allah, dans le Coran, il a dit, dans Surat Al-Kahf, quand il parle de l'histoire de Moussa et de Khadir, alayhim as-salam, il parle du bateau, puis il explique que le bateau appartenait à des pauvres qui travaillaient dans la mer. Donc, non seulement il possède un bateau, donc ça veut dire qu'il ne possède pas rien, mais en plus il travaille. Et là, pareil, on a des mauvaises langues qui disent, ouais, de toute façon, ceux-là, je l'ai vu, ils travaillent. Mais où tu as vu que le miskin ne veut pas travailler? On sait tous très bien qu'il y a des gens qui travaillent, même ça qui ne travaille, ils ne gagnent pas grand-chose. Combien de nos frères ils travaillent dans les sandwicheries qui gagnent des 5 € de l'heure en travaillant je ne sais combien d'heures? Et le jour où ils tombent malades ou bien il est pas capable de venir, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a rien. T'as que tes yeux pour pleurer. Wala hawla wala quwwata illa billah ala kulli hal. On va pas ouvrir cette parenthèse là, c'est l'heure. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit eux ou d'autres, hein, ceux qui travaillent dans que ce soit les techniciens de surface, ceux qui font le ménage dans les bâtiments ou bien autres, on sait très bien que ce pas des gens qui gagnent des grandes sommes. Ce pas des gens qui ont des super salaires. Eh bien, même s'il travaille, même s'il a une voiture, il a une Twingo, il a une 205, ou il a quelque chose qui l'amène au travail, il est miskin. Et chez les fuqaha, chez les savants, on donne des définitions qui distinguent le miskin du faqir. Et parmi les définitions données, c'est que le miskin, il vit avec moins que le seuil minimum dans le pays dans lequel on vit. Il gagne entre la moitié et ce seuil-là. Le SMIC, par exemple, en France, on va dire il a 1 000 €. Eh bien, il touche entre 500 € et 1 000 €. Il est miskin. Et le faqir, c'est celui qui touche moins de la moitié. C'est le faqir. Donc en France, ce serait moins de 500 €.
Donc c'est des définitions qui nous permettent de reconnaître le miskin et le faqir, quel que soit le pays où on vit, quelle que soit l'époque dans laquelle on est. Et pas comme toi à l'époque, tu voyais Wahad, il vivait dans un trou avec des vêtements craqués, tu dis, ouais, le miskin. Si jamais il n'est pas comme ça, c'est pas un miskin. Donc le miskin, des fois, il est pas comme tu peux l'imaginer. Mais des fois, le mot miskin, quand il est employé tout seul, eh ben, il englobe aussi le sens du mot faqir. Dans certains versets, ils sont évoqués ensemble. Comme dans Tawbah, quand Allah Ta'ala dit Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Donc les aumônes obligatoires sont en premier pour les fuqara, puis les masakin. Des fois, on n'emploie que le fuqara. Des fois, on n'emploie que le miskin. Donc dans chaque verset, on lui attribuera le sens qui lui conviendra. ونكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.